Namaste, dear learners. I welcome you all people to our video session. In this video session, we will discuss a grammar topic called articles, and this topic is prescribed for BA 4th semester, Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC, Yaragatti. Before going to see the rules of use of article and the examples, it is better to know what is an article. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ಪದ, ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಅ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಜೋಡಿಸು. ಎದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ವಿತ್ ಎ ನೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಮಪದ. ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ನೌನ್? ಟು ಹೆಲ್ಪ್ us to determine whether a noun in any sentence or phrase is specific or general. ಆ ನಾಮಪದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಮಪದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ in English. We will start with an example so that you people will understand articles better. See, I have written down a sentence wherein I have used two articles in the sentence. I will read out the sentence, just listen to it. After the long tiring day, the cup of tea refreshed the mind and body. After the long, the is the article. The cup of tea, there are two articles in this sentence. And why we are using the article the in this sentence? Because the use of article the specifies the day that was tiring. Actually, I am talking about one particular day. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ. The cup, that particular cup of tea which I drank yesterday refreshed my mind. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಸೇವಿಸಿದಂತಹ ಚಹಾ, ಅದರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ I have used article the here and here. I hope you have got how articles are used. See, the ಆದ ನಂತರ ನೌನ್ ಇದೆ, ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಅದು ನೌನ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ನಾಮಪದವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ what are the types of articles in English grammar? How many types are there in English grammar? Actually, there are two types of articles in. How many types of articles are there in English? There are two types of articles in English. See here. ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್.
ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯನ್. I would like to give you examples for definite article. The examples are: he threw the ball in the air. He threw the ball. For example, I have given a friend of mine a particular ball. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ? He threw the ball in the air. See, the ball, that particular ball. Think that there are more than 2 balls. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರ್ತಾನೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಐ ಸಾ ದ ಥೀವ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಜುವೆಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ದೆಮ್, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನೇನಂತೀನಿ? ಐ ಸಾ ದ ಥೀವ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಜುವೆಲ್ಸ್. ದ ಥೀವ್ಸ್. ವೈ ದ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಾ ದೆಮ್. ಐ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥೀವ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಟೋಲ್ ದ ಜುವೆಲ್ಸ್. ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುವಂತಹ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಥೀವ್ಸ್. The next example is: where are the notes I shared with you yesterday? Think that you have shared some notes with your friend. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. You are meeting today and you ask him. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ? Where are the notes I shared with you yesterday? The notes. Why the notes? I am talking about the notes which I have shared yesterday. ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ, ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಬಾಲ್, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್. 3 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಥೀವ್ಸ್. ದ ಥೀವ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಾ ದೆಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಐ ಸಾ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಐಸ್. ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆ ಅಂದಾಗ ದ ಥೀವ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇರ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅದರ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು 10-12 ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, indefinite article examples. First I will give you some examples, then we will go on discussing the things, other things. She wore a pretty pink dress. She wore a pretty. See, a pretty. Pretty is an adjective. Adjective ಅಂತಂದರೆ ನಾಮವಿಶೇಷಣ. ನಾಮವಿಶೇಷಣದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸಿ ಓರ್ ಎ ಪ್ರೆಟಿ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅವಳ ಹತ್ರ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವು. ಆದರೆ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿ ಓರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್
ಮೆನಿ ಪ್ರೆಟಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್, ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಏನು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅವಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಸಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜೂ. ಐ ಸಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜೂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಜೂ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಜೂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಗರ್ಸನ್ನು, ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. He is not as good as an actor. See here, an is used. Why? I will tell you the rules next. Just go on understanding the examples. He is not as good as an actor. Here I am talking about one particular person, but I am comparing him with other actors. I am not comparing him with any one particular actor. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರನಟನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. An apple a day builds immunity. An apple, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ತವೆ, ನೂರಾರು ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅ ಡೇ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಪಲ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ the adjective which is in front of the article is starts with a consonant sound. See, P. P is a consonant sound. ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ. Ju, Jad is a consonant. But here A, I hope you know, there are vowels in English. ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೊವೆಲ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೊವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆ್ಯನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಟುಡೇ we will discuss the rules for the definite article the. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ದ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಈ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಫೋರ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅದು ನಾಮಪದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಮಪದವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ
we use article the in front of nouns which are specific in nature. For example, the teacher she spoke to at the exhibition was very rude. Yesterday I went to an exhibition. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದೇರ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಟೀಚರ್, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ದ ಟೀಚರ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೂಡ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. He lost all the money borrowed from the lender. The money. Why the money? I am talking about the particular amount of money which he borrowed from the lender. ಆ ಲೆಂಡರ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಲೆಂಡರ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಮನಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ. ರೂಲ್ 2. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ವೆನ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಡ್. ಟು ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಾನು ಈಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ನೀನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ವೈ ದ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಸಿ ದ ರೂಲ್. ಲಿಸನರ್ಗೆ, ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ರೂಲ್ 3. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಸಂಘ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಆನೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ. ದ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆರ್
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಗುಂಪು ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಹಿಯರ್. The beggars are not always needy. The beggars. I am talking about a group of beggars. ಭಿಕ್ಷುಕರ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is the reason why I use article the in this sentence. Article the is used for geographical points on the globe. ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್. ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್. ರೂಲ್ 5. Article the is used for the nouns that cannot be counted. Uncountable numbers. Uncountable numbers ಇದ್ದಾಗ we use article the. For example, the water in the Pacific Ocean is freezing. The water in the Pacific Ocean. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್. ಇದು 1000 ಲೀಟರು, 10,000 ಲೀಟರು, 20,000 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ the. 2 robbers stole all the money from the bank. The money from the bank. Why the money? Because we do not know how much money the robbers stole from the bank. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಮಗಿನ್ನೂ ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದ ಮನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಶೈನ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸಹರಾ ಡೆಸರ್ಟ್. ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, article the. Rule 6. Article the is used with geographical nouns depending on the size and plurality of the noun. The must precede the names of oceans. Oceans ಅಂದರೆ ಸಾಗರಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲೇಕ್ಸ್ ಕೊಳಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ. ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದ USA, ದ USSR. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ in front of the names of oceans, rivers, group of islands, lakes, mountains, countries with United States or islands. For example, the Ganga. Ganga is the name of a river. The Ganga is a holy river. The English Channel is the longest river channel. The Kaveri, the Malaprabha, the Ghataprabha, the Krishna, the Tungabhadra, and the Pacific Ocean, the Hindu Mahasagara, and the West Indian Islands, right? The Himalaya and the USA, the USSR. In front of all these things, we use article the. Rule 7.
Article the is mandatorily used for things that are only one of a kind in the universe. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸನ್, ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಮೂನ್ ಶೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ದ ಸನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ, ದ ಮೂನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳದಾವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳದಾವು, ಗ್ರಹಗಳದಾವು. ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ, ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ ಅರ್ತ್. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 8, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಆಲ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ವಸ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದಂಗೆ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್, ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆರ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. The books written by V.S. Naipaul are my favorite. I am talking about that particular person. I am talking about those particular books. This is how we use article the. Thank you. In our next video session, we will discuss what are the rules of using indefinite article a, an. Thank you very much.